ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਸ਼ਨ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ यानी गुरबाणी सिक्ख्या, जिस विच असी विचार करते हैं अलग अलग विषयों के उत्ते गुरबाणी के राही। तो अज साडे स्टूडियो के विचार करने लिए मेरे नाल मौजूद ने स्टूडियो के पंथ की महान शख्सियत भाई साहब भाई जगप्रीत सिंह जी। सो विचार का विषय साडा रहेगा अज समाजिक बराबरी। सो विषय के उत्ते गलबात करने तो पहला आपां भाई साहब जी का स्वागत करांगे। भाई साहब जी आप जी का साडे प्रोग्राम में स्वागत है। जी आयां नूं फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी जिस तरह ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ समझाया भी असी अपने आप को उच्चा समझना है या नीवा समझना है, या उच्चा ते नीवा बंदा बनता किदां है। संसार के जोड़े प्रमुख धर्म ने सब तो वड्डे गिणती विच जिहड़ी उन्हां दी खलकत है, सब तो पहला ईसाई धर्म है, फिर इस्लाम धर्म है, फिर हिंदुइज़म आ जाता है, चौथे या पंजवें नंबर पर साडा सिखिज़म आ जाता है। ये जिन्ने भी धर्म ने गालबन 3000 के करीब संसार च धर्म विश्वास अकीदे जोड़े एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज़म दे विच गिने गए ने 3000 प्लस ने। इन्हां विच जिन्ने भी धर्म अज की साडी धरती ते मौजूद ने, जिन्ने विश्वास कह लीए धर्म के रूप में विश्वास ने, ये सारियां दे विच वंडियां ने, वंडियां सन, वंडियां हन। इन्हां वंडियां नूं वेखदे होए ही गुरु नानक साहब ने उस बीमारी नूं दूर करने वास्ते एक होका दिता सी। जदों महाराज वेई नदी च जांदे ने, 3 दिनों बाद प्रगट होंदे ने, तां बाहर आके उन्होंने एक होका दिता, ना हम हिंदू ना मुसलमान, भी मैनू किसी श्रेणी च किसी पासे ना मैनू वंडिया जे, मैनू किसी एक दा ठप्पा ला के ना गिणिया जे, ना मैं हिंदू हाँ ना मैं मुसलमान हाँ, अल्लाह राम के पिंड प्राण। उस निरंकार ने मैनू पिंड दिता है, शरीर दिता है, उहदे च प्राण पाए ने, आत्मा दी है, मैं उसे दा ही हाँ, उसे दा ही हाँ। फिर अगे चल के धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच सच्चे पातशाह ने एक दृष्टांत सानू दिता है सिखां नूं, एक पिता एक के हम बारक। बिल्कुल भी साडा सारियां दा आत्मक तल ते इक्को ही पिता है। बिल्कुल आत्मा करके साडा सारियां दा पिता इक्को है। ਇਹਦਾ मतलब असी आत्मा करके असी सारे भैन भरा ही हाँ। बिल्कुल संसार की जिन्नी आबादी है, चाहे वह किसी भी धर्म में बिलोंग करता है, वो किसी भी विश्वास विच है असी सारे इक्को ही हाँ, क्योंकि निरंकार पैदा करने वाला इक्को है। एक पिता की संतान हमेशा एक भैन भरा का ही रुतबा रखते हैं। जे एक पिता, चलो मैं जाति पाति च विश्वास नहीं रखता, वैसे साडा अज दा विषय ही है, जे एक पिता की आप जात गिण लईए, मनी जाए संसार की जो मनी जाती है, जे पिता का नाम शर्मा है तो वो 4 पुत्र ने तो चारों ही शर्मा कहाउणगे। ये नहीं कि एक उहदा पुत्र जिहड़ा है वो शर्मा कहाएगा, दूजा पुत्र सिंगला कहाएगा, तीजा पुत्र गुप्ता कहाएगा, इस तरह तो नहीं हुंदा ना। जे पिता एक है तो उहदियां संतानां दा सारियां दा नाम सरनेम इक्को गिणिया जाएगा। इसे नूं खत्म करदे गुरु पातशाह ने सानू जदों एक पिता दे दिता, अकाल पुरख वाहिगुरू, एक पिता एक के हम बारक, भी असी सारी सृष्टि सारी लोकाई सारी मनुखता एक पिता की औलाद हाँ। फिर साडे सारियां दा नाम अलग अलग क्यों है, असी वंडे होए क्यों हाँ। इस क्रिश्चैनिटी विच भी जिहड़े ने वो कैथोलिक्स ने, प्रोटेस्टेंट्स ने, वो भी 2-3 धड़ियां च क्रिश्चियंस वंडे हुए ने। इस्लाम विच कहा जाता है कि 52 फिरके ने, वैसे तो मोटे तौर पर तो शिया ने, सुन्नी ने, अहमदीए ने, होर इस तरह की उन्होंने कई फिरके ने इस्लाम में 72 फिरके ने। वैसे इत्थे मैं थोड़ी गल टोकांगा कि गुरु साहब ने साडी गुरबाणी दे राही सानू संदेश दिता भी सारे असीं एक हाँ, एक पिता एक के हम बारक की तुसीं गल कीती। और साडा जिवें कि तुसीं शुरुआत में दस्सिया कि चौथे 5वें नंबर ते सिख धर्म आउंदा, उस तो पहलां भी बड़े धर्म ने ते बहुत वड्डी गिनती दे विच उन्हां दे फॉलोवर्स ने। बाकी धर्मां दे आगूआं ने
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਜੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਬੈਠੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗਈ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਪਣਾਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਰਨ ਪੌਲ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਬਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਟਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਟਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਜੱਟ ਹੈ, ਚਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕੁਲ ਨਾਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਓਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਕਹਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਥਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ, ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਤ ਮੈਨੇ ਇੱਜ਼ਤ।
ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਪਾਤ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰਵੋਪਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ, 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਵਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਅਰਥੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ? ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁੱਧਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਕਾਲੀਨ, ਇੱਕੋ ਸੇਫ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਵਿਛਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਬਹਿਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਤੀਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਲੰਗਰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿੱਥੇ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੋਡ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੰਡਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਦਰ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਪਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠੱਪਾ ਬਾਹਰੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਠੱਪਾ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਹੈ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਇਆਣੇ। ਇਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਆਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਆਣਾ। ਭਾਵ ਇਆਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਲੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਰੇ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਵੰਡਈਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਛਬੀਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਆਗੂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਟਕੇ ਟਕੇ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਰੁਲੀ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਬਤ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲੇਵਰ ਵੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਖੱਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੌੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਹ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ, ਇੱਕ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਗੋਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ, ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵੀ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਵੈਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਹੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ DC ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਿਤੇ IAS ਨੇ, ਕਿਤੇ IPS ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ IAS ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਏ। ਉਹ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਾਂ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਸਾਫ਼, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਬਾਜੂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ, ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਾਤਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਛਿੱਕਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਢਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਈਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੀ ਕੋਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਥਮਾਈ ਜਾਓਗੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ। ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਏ ਸੁਣੈ ਆਂਖੇ ਮੀਚੈ ਪਾਈਐ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਿਕੋਗੇ, ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਕੇ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਥਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਪੰਕਤੀ, ਗਾਏ ਸੁਣੈ ਆਂਖੇ ਮੀਚੈ ਪਾਈਐ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਚੈਨਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ